हेलो नर्स वेलकम टू शिक्षाशास्त्र पिले आम शिक्षाशास्त्र जीवन युद्ध सीरीज टे पिले आरंभ करेचे जो थे आम गोटे 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज टे नहीं प्रत्येक दिन आम गोटे गोटे प्रिंसिपल लाइफ प्रिंसिपल डिस्कशन करुचे जानुचे आकु जीवन में आपणाऊे ता द्वारा आम सब एनर्जेटिक ही रहा आम निश्चित भाव निज भितर चेंज आना गोटे उत्तम विद्यार्थी भाव में निजक गढ़ी तोड़ा जहाँफल आम थकी जावा किंतु हारी जावा ना केबे रही जावा ना हुए तो परिस्थिति एमती आसीपे जो परिस्थिति आम पड़ी जा किंतु पड़ीगला पुणी थे उठी जा तो सही प्रिंसिपल गुड़ाक तुम पाखे रखुची आज पे लेट नाइट रे तुम पाखक आसूची गोटे मोर बहुत बड़ गोटे काम था आज लास्ट डेट पेपर गोटे थी मोर कंप्लीट कली कालीर भी एमसीक्यू करनी आज भी एमसीक्यू करनी तो कालीर एमसीक्यू आज एमसीक्यू एवं आसंता कालीर एमसीक्यू काली तीन टाक सीरीज तुम हम एक 150टा क्वेश्चन तो मु फेज वाइज करदेवी जमी तुम कौन प्रोब्लेम हम ना तो आज प्रिंसिपल बेलू आम आसवा पिले तुम ओरिड होनी तुम क्वेश्चन मुझे सारी जो पार्टा मुझे तुम नहीं सक्सेस स्टोरी भी निश्चित भाव से तुम अपलोड करने रहा लाइफ प्रिंसिपल यहीटा के बंद कर यहाँ चली सब तुम केबे पिले तुम एग्जाम गोटे देइछ से एग्जाम रे तुम सिलेक्शन हेनी सिलेक्शन नहला परे केबे फील हेची कि मो द्वारा हबनी मु बोधे पारिबिनी कंपटीशन रे मु बोधे नुहे फेल तो हेगली मो द्वारा हम ना माने फेल हला पर एमती लागी कि मु पारिबिनी मो द्वारा हबनी बेले बेले जेतेबेले टंकार अभाव रही अर्थर अभाव रही लागिछ कि ना मु भांगी पड़िलेनी पूरा पूरा भांगी पड़िलेनी अभाव रे मु लड़ी पारिबिनी मो द्वारा हम ना लोकों कथा शुणिकी निजको पछकु ठेली देइछ कि बेले बेले लगुच कि जीवनटा मो विरोध रे चलुची भाई समयटा मो विरोध चलुची ये दुनियाटा मो विरोध चली मुझे पारिबिनी मो द्वारा हम ना मुझे रहीजी मुझे आगू जापरि ना मुझे जो भिड़ भितर निजको निजर परिचय तैयारी करें एमती के लगी कि जदि लगी आज तुम ठीक प्रिंसिपल पाखे पहुंचीच जो प्रिंसिपल ना पिले प्रिंसिपल ऑफ रेजिलियंस ओडिया जदि कह संघर्षशीलतार नियम संघर्षशीलता सहनशीलता शुणी ये हूँ संघर्षशीलता सर रेजिलियंस कौन प्रिंसिपल ऑफ रेजिलियंस कौन एटा को हम टिके बुझेगा मुझे गोटे सिंपल जब अर्थर कहि तुम शुणी बाउंस बैक रिकवर फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ एडवर्सिटी ऑल फॉर्म ऑफ हार्डशिप जदि जीवन में किसी हार्डशिप आसूची किसी विफलता आसूची लाइफ रे किसी एडवर्सिटी आसूची टंका नाई कि मोर घरे परिस्थिति खराब है मु सर काम करुची पढ़ुची एई भली किसी हार्डशिप लाइफ रे जतले आसूची तमे सेथुरु बाउंस बैक करी पुणी थरे जाउचो फेल होला परे पुणी थरे स्टार्ट करूचो सारे तळे पडिला परे पुणी थरे उठिकी जीवन को सजाड़ी नबा आगु को चली जिबा होची संघर्षशीलता तले पड़ी जदि रहीगल ताहले तुम अपराध करुच तुम संघर्षशीलतार जीवन को जी पारु ना तेणुक प्रिंसिपल ऑफ रेजिलियंस बा प्रिंसिपल ऑफ जो आम ओडिया कहचे संघर्षशीलता आमको एया दर्शाउछि कि आमे रिकवर करिबा आमे बाउंस बैक करिबा आमे डिफिकल्टी सहित निजको अडॉप्ट करई दबा फेल्युअर आसिले भी आमे रही जिबा नाही तो सुनिथिबो तमे एपीजे अब्दुल कलाम को विषय रे पिले पूर्वतन राष्ट्रपति जेतेबेले से चाहूले गोटे फाइटर पायलट हवा पाई किंतु से फाइटर पायलट हो पारे कि तांकर जो आशा थिला से परीक्षा देले परीक्षा कृतकार्य हेले नाही तापर से एरोस्पेस इंजीनियर को गले आउ एबे आमे जानु जे से होजनी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं से तो विफल हेले विफल होला पर तो से रोई जाई थांते किंतु से अपॉर्चुनिटी केमति खोजिले जानी पिले मो जीवन विषय टिके तुम पाखे रखिले मो अनुभूति बा मो संघर्ष गुड़ाक तुमको टिके अधिक अभिप्रेरणा लगे तो से निज जीवन गोटे कथा भावुली तुम पाखे के रखिबिनी बोली किंतु रखुची आज कारण मुझे चाहूँगी कि तुम सब मोटिवेट होकर रुह बोली पिले गोटे मोमेंट थी जो मोर प्रिपारेसन मु करूथली बा पढ़ुथली जो समय से पढ़ा समय कथा पिले गोटे कहूँ से समय मोर हॉस्टेल आउ मोर रिएडमिशन सब प्रकार खर्च मिसेकी मते पाखापाखि 20,000 रु ऊर्ध्व टंका दरकार थिला तो सही समय मु घरे मागिबार मो से समय मोर विवेक नथला कि मु गोटे एमती फाइनेंशियल कंडीशन रे बापा को पैसा मागिबी 20,000 टंका तो केमती जोगाड़ करबी से चिंता रे मु लागि थिली से ठीक समय गवर्नमेंट गोटे पिले बाहरिला गोटे कथा कि ई श्रम कार्ड तुम मैंने शुणी मु तुम कहूँ तुमने हुए तो अनुभव कर श्रम कार्ड गोटे होता पिले 2021 बेलू बोधे 21 अगस्त पाखापाखि समय बेलू लोक पूरा बहुत अस्तव्यस्त हो पड़े कि आमको ई श्रम कार्ड करार अच्छी देखिए साइबर कैफ्रे हो कि तुम जनसेवा केन्द्र हो लोक भिड़ पूरा दिन राति भिड़
କାରଣ କାଳେ ସରିଯିବ ଆମର ହବନି ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଲେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଜଣେ ଗାଁରେ ଭାଇ ସୁଶା ଭାଇ ତ ମତେ ସେ ଫୋନ କଲେ କି କାରଣ ମୋର ଯେହେତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଟିକେ ସେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ ବା ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବା ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା। ଭାଇ କହିଲେ ଆଉ କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଘରେ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଭାଇ କହିଲେ ଆସୁନୁ ଯିବା ଆମେ ଏଠିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇବର କ୍ୟାଫ୍ ଅଛି ବିବି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ। କହିଲେ ଆସ ଯିବା ଘର ପାଖରୁ 7-8 କିଲୋମିଟର ହବ। କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ସେଠିକି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କଣ କରିବା? କହିଲେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ପିଛା ମୁଁ 50 ଲେଖା ରଖୁଛି, ତତେ 20 ଲେଖା ଦେବି, ତୁ ଯେତେଟା କାର୍ଡ ବନେଇବୁ ତୋର ସେତେ 20। ମତେ ଲାଗିଲା କି ମୋ ପାଖରେ ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କି, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଥିଲା କି ନିଜ ହାର୍ଡ ଅର୍ନ ମତେ ପଇସା ମତେ ଇନକମ କରିକି ମତେ ନବାର ଅଛି, ପଢିବାର ଅଛି, ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା। ଭାଇ ପଚାରିଲି ଭାଇ କେତେବେଳେ ଯିବା? ନା ଦିନ ବେଳେ ଏତେ ଭିଡ ହଉଛି, ଦିନ ବେଳା ପୁରା ଜାମ୍ ହଉଛି, ସାଇଟ୍ ଖୋଲୁନି, ଆଉ ଆମେ ରାତିରେ ସେଟାକୁ କରିବା, ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖି ବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଇଥିବି ଯୋଉମାନେ ଦିନରେ ଆସିବେ ସେ ରାତିରେ ଆସିବେ ବୋଲି। 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାଇଙ୍କ ସହ ଏଠୁ ବାହାରିଲି ଖାଇଦେଇକି, ସନ୍ଧ୍ୟା 9ଟାରେ ବାହାରିଲି। ଘରେ ମୁଁ କେବଳ କହିଛି ମାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଛି ଆଉ ବାହାରିଲି। ରାତିରେ ବାହାରିକି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି। କିଛି ସମୟ ସବୁ ସେଟଅପ୍ ରେଡି କଲା ପରେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବସିଛି ସେମିତି ଅଧା ଦୋକାନକୁ ଖୋଲିକି ରାତି ଅଧରେ, କାରଣ ଲୋକ ଆସିବେ ନା, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଲୋକ ଆଉ ଆସିବେନି। ସେ ସମୟରେ କେବଳ ମୋର ସାଥୀ ଥିଲା ମୋ ଆଖିର ଲୁହ। ସେ ସମୟରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଉଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରୁଥାଏ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ କୋଉଠି ଅଛି? ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି? ଆଉ ସେଇଠି କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲି। ଯଦି ସେଠି ଚୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିବାର ନଥିଲା, କାରଣ ମତେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ଥିଲା, କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ କେବେ ଆମକୁ ସାଲିସ କରିବାର ନଥିଲା। ସେଇଠି ବସିକି ଯେତେବେଳେ କେହି ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଂକ୍ତିଟେ ବା ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଲେଖିଥିଲି, ସେଇଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲେ ରଖୁଛି। ଆଜି ପୁଣି ରାତି ହେଲା, ଆଜି ପୁଣି ରାତି ହେଲା, ସାରା ସହରଟା ଶୋଇଗଲା। ଆଜି ପୁଣି ରାତି ହେଲା, ସାରା ସହରଟା ଶୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଯାଏଁ ଶୋଇନାହିଁ। ଆଜି ପୁଣି ରାତି ହେଲା, ଆଜି ପୁଣି ରାତି ହେଲା, ସାରା ସହରଟା ଶୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଯାଏଁ ଶୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଏ ରାତିକୁ ଜିତିବି, ଯଦି ଏହି ରାତିକୁ ଜିତିବି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତିବି। ଯଦି ଏ ରାତିକୁ ଜିତିବି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜୀବନକୁ ଜିତିବି। ମୁଁ ହାରିବାକୁ ବାହାରିନି ଏ ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ, ହେ ଏକୁଟିଆ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ହାରିବାକୁ ବାହାରିନି, ମୁଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ବାହାରିଛି। ହେ ସମୟ, କେବଳ କାହାକୁ ପଚାରିବି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ରାତି ଅଧ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ହେ ସମୟ ତୁ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କର, ଏ ସମୟ ତୁ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କର, ମୋ ଅଭାବର ତୁ ସମୀକ୍ଷା କର, ମୋ ବିଫଳତାରେ ତୁ ପରିହାସ କର। ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୋ ପରୀକ୍ଷାରେ, ତୋ ସମୀକ୍ଷାରେ, ତୋ ପରିହାସରେ ମୁଁ ରହିଯିବିନି, ମୁଁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହେବି, ତୋ ସହ ଲଢିବି, ଆଉ ଏଇ ଜୀବନକୁ ଜିତିବି ବା ଏଇ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବି। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ବି ନିଜକୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ସେ ଆଖିର ଅଶ୍ରୁଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନା। କେଜାଣି ଆଜି କାହିଁ ଲୁହ ଝରି ପଡୁଛି, କେଜାଣି ଆଜି କାହିଁ ଲୁହ ଝରି ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପୋଛି ଦେଉଛି, କାରଣ ଆଜି ଲୁହ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଲୁହ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ମୋ ସଂକଳ୍ପର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଲୁହ ଗୁଡାକ ମୋର ଝଡୁଛି, ସେଟା ମୋର ଦୁର୍ବଳତାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦଉନି, ସେଇଟା ମୋର ସଂକଳ୍ପର ସାକ୍ଷୀ ହଉଛି କି ତୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋ, ମୁଁ ଯୋଉ ରାତିରେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ବା ଘରଠାରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯୋଉ କାମ କରିବା କଥା ନୁହଁ ସେଇ କାମ କରୁଛି, ତୁ ସାକ୍ଷୀ ରହ ମୋ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ, ଆଉ ତୁ ରହିବୁ ମୋ ସଫଳତାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ। ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ମୋ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସିବ। ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି, ତୁ ଆଜି ଆସିନାହୁଁ, ତୁ ସେହି ଦିନ ରାତିରେ ଆସିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ହାର ମାନିନଥିଲି। ଯୋଉ ଦିନ ସଫଳତା ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିବ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି କି ତୁ ଆଜି ଆସିନାହୁଁ, ତୁ ସେହି ଦିନ ରାତିରେ ଆସିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ହାର ମାନିନଥିଲି, ଯେଉଁ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି, ମୋ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଆସି ଯାଉଥିଲା, ସେଇଦିନ ମୁଁ ହାର ମାନିନଥିଲି, ସେଇଦିନ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି କେବଳ ତାର ଅନୁଭବଟା ମୁଁ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ
ପିଲେ ଜିତିବାର ଅଛି ନହେଲେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛେ ଆମେ ହାରିଯିବା, ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା, ଅଭାବ ଘରେ ଆସିବ, ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଆସିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ, ତମେ କହିବ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି, ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ ଏ ସମାଲୋଚନାରେ ରାସ୍ତାରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଏଇଆ କି ଜିତିବି ନହେଲେ ଶିଖିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ କେବଳ ଏତିକି କଥା କହିବି ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ କି ଯଦି ଫେଲୁଅର ହଉଛ ଲାଇଫରେ, ସେ ଫେଲୁଅରରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଶିଖିବାର ଅଛି, ବିଫଳତାରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି କି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ମୋର ହେଲାନି, ଲେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୋର ଏଲଟିଆର ହେଲାନି, ଏଲଟିଆର କାହିଁକି ହେଲାନି, ସେ ନ ହବାର କାରଣ କ'ଣ ମୋତେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଫେଲୁଅରକୁ ଭୟ କରିକି ଯିବିନି, ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ, ବଡ଼ ଅପରାଧଟିଏ। ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲ, ପଡ଼ିକି ନ ଉଠୁଛ, ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ଅପରାଧ। তুমি ଛିଡ଼ା ହଉନ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ତ ଫେଲୁଅରକୁ ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ମନ ଅଛି ତ ତମମାନଙ୍କର ଫେଲୁଅର ଇଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଲାଇଫ, ଫେଲୁଅର ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ ପଢୁଛେ ପା ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରିରେ କି ଫେଲ ହବ, ବାରମ୍ବାର ଫେଲ ହବ, ରିପିଟେଡଲି ଭୁଲ କଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ଭୁଲ ଗୁଡାକ ରିଡ୍ୟୁସ ହବ, ତମେ ତାପରେ ଠିକ କାମ କରିବ। ଆଉ ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ସାର୍ ବିଫଳତାକୁ ଭୟ କରୁଛି, ହବ ନାହିଁ ମୋର। ତ ବିଫଳତା ଆସିବ, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବ ତମମାନେ, କେବେ ହାର ମାନିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଉ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ତମମାନେ ହାର ମାରିବନି, ପୁଣି ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ, ସିଂହ ଭଳି ରଡି ଛାଡ଼ିବ, ଆଉ ତମମାନେ ଯିବ। ମନ ଅଛି ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଙ୍କ୍ତିଟେ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି କାଲି, ତାର କଥା ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ତମମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୋଟିଭେଟ ହବ। କ'ଣ ପିଲେ? ସେ ପିଲା କହୁଛି କି ସାର୍ ମୋ ଭାଇର ଆଡମିସନ ଅଛି, ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ, ସେ ପୁଣି ପୁଅ ନୁହଁ ଝିଅ। ମାନେ ମୁଁ କାଲି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ନିଜେ ପିଲା ଅଭିପ୍ରେରିତ ହେଇଛି ତାଙ୍କ କଥାରେ। ସାର୍ ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ, ଆଉ ଜବ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଛି କଟକକୁ, କଟକର ଗୋଟେ +2 କଲେଜରେ ଏବେ ପଢ଼ଉଛି ମୁଁ, ଆଉ ମାସ ସରିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଯେତିକି ଦିନ ହଉଛି ସେତିକି ଦିନରୁ 5 ଦିନ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ମୁଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ କଲା ପରେ ମୋର ଦରମାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସଂଘର୍ଷଶୀଳ ପିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କମ୍ ଦେଖିଛି, ବା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଘରେ ବାପାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ନେବାର ଅଛି, ଭାଇର ଆଡମିସନ ଅଛି, ଘରର ନିଜ ବଡ଼ ଝିଅ, ନିଜେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ, ଆଗାମୀ SSB TGT ପାଇଁ। ତାପରେ ବି ମାସିକ ଦରମା ଆସିନି, ସେ ପଇସାକୁ ସେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୋର ପଇସା ଆସିବ। ତାପରେ ବି ସେ ହାର ମାନୁନାହିଁ। ସେ ପିଲା କହୁଛି କି ସାର୍ ଯଦି ଦରମାଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ନ ଆସିଲା, ମୁଁ 5ଟା ଜାଗାରେ ଆହୁରି ସାର୍ ଅପସନ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ସେ ଅପସନରେ ସାର୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି, କାରଣ ମୁଁ ସାର୍ ରହିବାକୁ ଆସିନି। ଏ ଗୋଟିଏ ମାସ ଦରମା ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ନାହିଁ ସାର୍, କି ଗୋଟିଏ ସିଚୁଏସନ ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ସିଚୁଏସନକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେବି ସାର୍। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ନିଜକୁ ସେଠି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନକୁ ମୁଁ କେବେ ବନ୍ଦ କରିବିନି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପିଲା କହୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ସିଚୁଏସନକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବିନି, ତ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେବି ସାର୍। ଭାବିଲ ପିଲେ, ଆଠରୁ ବଡ଼ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ହେଇପାରିବ? ତ ମୋର ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ସଜେସନ ଏତିକି କଥା କେବଳ କହିବି, ତମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଆସିବ, ଫେଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସିଂହ ଭଳିଆ ଉଠିବାର ଅଛି, ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଲଢ଼ିବାର ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ଲଢ଼ିବା, ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଜିତିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଲି, କାରଣ ଏଇ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି 100 ଦିନର ଯାତ୍ରାଟା କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ରହିଯାଉ ବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ। ତଥାପି ଯୋଉମାନେ ରାତି ଚର, ଯୋଉମାନେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛ, ସେଇମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢିବ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁକରି ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ, ପ୍ରିପେୟାର ୱେଲ୍ ପିଲେ। କାଲି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସହିତ ଆସିବା।